is there, so 7 rupees for 7 into for 28 rupees, and this everybody nice it is there. So I have poured this oil, coconut oil, and it will be more tasty. அதாவது கறியில் எனக்கு பைசா இல்லை, எங்கள் அம்மா ரூபா தரல. நான் நினச்சேன் 5 ரூபா எழுபடி coconut oil, any oil. But for making the curry good, that oil you have to buy, to pour, then it will have a more tasty. It will mix easily with the idli. I will get it. I do it custom now. Mother used to give 20-30% per month. That is very difficult now, that medicine. And it, so there is a problem. So you have to eat it like this. After eating, you have to eat with the food also. It will rise, you have to take it easy. You see? It gives more taste. Morning, I bought the idli, it doesn't spoil. All along idli ஒரு மாதிரி ஆகலை. Everybody also we can keep it for 2 or 3 days. Everybody 2-3 நாள் வச்சலாம். This also we can keep it for 2 or 3 days. 2 நாள் 3 நாள் வைக்கலாம். तो 3 दिन रख सकते हैं. So you have to make a pot hole method, and you have to mix it like a mixture, like it is a mixture. So that is you have to mix. Or whenever you are making any 2 things, you have to mix, and your mixture is formed. That's only eatable things mixture is called as a mixture. இப்படி இந்த பொடியும் சேர்த்தமா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சா, கலவைன்னு சொல்லுவாங்க. மிக்சர் கலந்து 2 கலந்துட்டா சம்மந்தி வீட்டில் எப்படி கலக்காங்க சம்மந்தம், அது போல் மிக்சர். ஸோ 2 திங்ஸ் 2 திங்கிற பொருள் வந்து ஒன்று ஒட்டுற பொருளை வந்து இப்படி கலந்தது தான் நினச்சிடுவாங்க மிக்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க. முதல் மிக்ஸினா அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணதில் 2 எல்லா பொருளையும் போட்டாலும் அரைச்சிறதுல உளுந்து சப்போஸ் அந்த மாதிரி இட்லி அப்படியே ரைஸ் and a mixture, it will mix it 3:1. You have to keep it 3 rice and 1 ulund dal white. Black is before the now we used to give white only. Black mean it looks like a black color, white mean white. So they used to remove the skin. Still that we have to take it for that. You have to apply the oil and you have to put it in sunlight. Then you have to make it grind. Then it's rice mill. Then you have to remove the seed. Then I make it off like this. They used to
உளுந்தில் நல்ல எண்ணெயை தேய்ச்சிருவாங்க. தேய்ச்சி வெயிலில் காயப்பட்டு லேசாக குத்தினாலே வந்துடும். அதில் இது ரைஸ் மில்லில் கொண்டு கொடுப்பாங்க. அதாவது வெள்ளை உளுந்து அதுலேருந்து அறுது உளுந்துலேருந்து கருப்பானா கருப்பாக இருக்குது, இது வெள்ளையாக இருக்கும், அதனால தான் வெள்ளை உளுந்து போடுது. அது வந்து 4 இது வந்து 3:1 எடுத்து 1 உளுந்தால் 3 ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டு, அதாவது புழுங்கரிசி போடணும் 3%. 3% கிடையாது, 100க்கு 3 கிடையாது, சாரி 3 கப்பு. அப்புறம் 1 கப்பு உளுந்து போட்டது ரொம்ப கரெக்டாக. ராத்திரியே போட்டு நினச்சி வச்சு காலையில் சோடாப்பு போட்டு கிண்டி சுட்டு இட்லி சுண்டு சூப்பராக இருக்கும். 3 माप चावल डालने का, then 1 माप उसको उड़द दाल डालने का, उसको काला कलर का थोड़ा उड़द डाल रहे थे, उसको ज़्यादा तेल में डाल के उसको धूप में रखेंगे तो उसका मिक्स जो राइस मिला देंगे तो उसका चमड़ा निकल के जाते, काला कलर का चमड़ा निकल के जाते, सफ़ेद रहते, काला रहेंगे तो इडली काला काला दिखेंगे, ऐसा वो सफ़ेद रंग ये तो कारण का जैसे निकाल के वेट तो मिलते हैं रेडीमेड में, ऐसा ले सकते हैं। और 3 का ये माप लेने का चावल रात का भिगा के रखने का, 1 माप उड़द डाल रख के सुबह और छोड़ा डाल खाने के छोड़ा बोलने का, कपड़ा का छोड़ा नहीं, खाने के छोड़ा சாப்பிடுத உப்பு ஈட்டிங் சால்ட் சாப்பிடுத உப்பு அது வந்து துணிக்கு இருக்கும், வேறு சோடாப்பு இருக்குது, அதை போட்டுக்கூடாது. खाने के छोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। उसको 3 माप का चावल 1 माप का उड़द दाल रात को भिगा के रखे, सुबह मिक्स करके मिक्सी में मिक्स करके, सब मिक्सर बोलते हैं उसको, छोड़ा पर डाल के ऐसा बना सकते। उसका काला रहता है, उसको तेल लगाना पाइए अंदर, तो सूर्य में डाल के उसको जो राइस मिल में से आके उसका पूरा चमड़ा निकालेंगे तो सफ़ेद हो जाते हैं। सफ़ेद रहेंगे तो सफ़ेद कलर रहेंगे, काला रहेंगे तो काला रहेंगे, अच्छा नहीं दिखेंगे। इसके लिए आजकल सफ़ेद और सब डालते, ஒயிட்னா வெள்ளை, சஃபேத் சொல்லுவாங்க, பிளாக்னா கருப்பு காளான்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி மிக்ஸ்னா சேர்க்கணும் மிலானிக்கா. உளுந்தால்னா உளுந்தம் பருப்பு உளுந்தால் சொல்லுவாங்க. ரைஸ்னா அதாவது புழுங்கரிசி பச்சரிசின்னு இருக்கும், புழுங்கரிசி போடணும். புழுங்கரிசி என்னென்னு after boiling the paddy used to get that is that you have to put it. அதாவது நெல் அவிச்சு போடுவாங்கள்ல, காய வச்சு குத்தி, அதுதான் पुलंगसी आता मानो। जो चावल को उबाल के फिर वो चमड़ा निकाल के उसमें जो चावल रहता है उसका पुलंगसी बोलते हैं तमिल में। उसका निकल के कढ़ाई से चमड़ा उसका कहते हैं अंदर को लगते, इसको बोले इसको क्या क्या सांगते हैं उसको पुलंगसी बोलते हैं तमिल में। वो डालने का கேசோ அரிசி குத்தும் அக்கா மகளே, நீ கைப்பிடிச்சி கை வளைச்சி வளர்க்கைய தாங்கையா மாற்றி குத்தும்போது, அரிசியை குத்தும்போது வலிக்கவில்லையா, அரிசி குத்தும் கமகளே, நீ கைப்பிடிச்சி கை வளைச்சி வளர்க்கைய தாங்கையா மாற்றி குத்தும்போது வலிக்கவில்லையா, அரிசி குத்தும்போது வலிக்கவில்லையா. வக்கனையா சோத்த பொங்கியாக்கி வச்சாக்க தினமுக்கோரியே மூக்க முட்டை மிச்சம் வைக்காம, காலை 3 வேளை தின்னு கொளுத்து அப்ப முட்டை வளவ கொழுந்தேன், காத்தால எதிரே வந்த கழனி பானையில எலிய போல 4 தொட்டு அல்வா விட்டு அடாலஞ்சாலே பொட்ட பிள்ளை வைக்க விட்டு நாளாச்சு. சிக்குத்தம் அக்கா மகளே, நீ கை வலிச்சு கை பிடிச்சி வளர்க்கையத்தான் மாற்றி குத்தும்போது, அரிசி குத்தும்போது வலிக்கவில்லையா. யாராவது படித்தது போதும் பார்த்து கல்யாணம் முடித்தது மாறும், அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் நீதான் மச்சான், அட தெரியாதா என்ன கெட்டிக்க ஒன்றை விட்டா யார் மச்சான். சிக்குத்தம் அக்கா மகளே, கை பிடிச்சி கை வலிச்சி கை வலிக்கத்தான் கையை மாற்றி குத்தும்போது, அரிசி குத்தும்போது வலிக்கவில்லையா. சிக்குத்தம் அக்கா மகளே, நீ கை பிடிச்சி கை வலிக்கு ஏத்தான் கையை மாற்றி குத்தும்போது, சிக்குத்தும்போது வலிக்கவில்லையா, அரிசி குத்தும் அக்கா மகளே. Bye bye, see you. Are you enjoy this?
சோறு கொண்டு போகிற புள்ள அந்த சும்மா இறக்கு. சோறு தண்ணி சாப்பிடலாம் ஊற்றி விடு எனக்கு. அத்தங்கர ஓரத்திலே ஒரு அத்தி மரம் இருக்குது. அந்த